لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات ومن جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا ارفع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسأل العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع والبخل ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهاب الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعندنا من موجبات
خافية الندامة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا تقبل دعاء اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسألك الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا وتقبل وضوءنا صلاتنا صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا ركوعنا نظرنا تخشعنا تعبدنا تمن تقصرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميع أهل السلسلة القادرية والنقصانية وعلى جميع الفردوس العقولة سلطان الأولياء وسيد الله رب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجليل المستعصرة وسيد بن القاسم المهم والجلد وسيد عبد القادر المسلم بن الوفاء وسيد الله وسيد وسيد عبد الكريم بن محمد الشيخ سيد عبد الله وبارك بن محمد عبد الشيخ بن عارف عبد شيخنا الكرام رسوله وفرعه وسلسلته والآخرين عن مشاهد الله أمور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الشيء بالله يحكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل
Nyoteng depan apa? Nyoteng depan sana lah, nyoteng mah nyoteng di sini. Ini. Ambil belum balik. Hah? Mana? Singkawang. Oh, Singkawang. Keliling ya. Itulah. Ya harus jalan-jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari pulau ke Ada hutang sama itu, hutang kartu belum bayar. wassalail jasad wa ruh wa tawlatul nasr bisri asrar al-fatihah. Ya na'budu wa صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar min dahibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة رسول رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Sungguh ini kita dapat melanjutkan pertemuan kita, yakni tentang kelebihannya Nabi Muhammad SAW. Kelebihan para Nabi itu disebut mukjizat, ya. Sedangkan kelebihan yang ada para wali namanya karamah. Nah, saya ingin menyampaikan hadis kelebihan Nabi Muhammad SAW yang sudah diketahui sebelum beliau diutus. Nah, sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis hasan, hadis yang baik. Artinya bukan hadis yang lemah, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Abi Musa Allah ridha kepadanya telah berkata. Abi Musa ini lengkapnya Abi Musa Asy'ari. Dia ini kakek buyut daripada Abu Hasan Asy'ari, ya, pendiri mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Abu Musa menyatakan kharaja Abu Talib ila Syam. Nah, Abu Talib pergi ke Syam. Syam ini dulu di masa Nabi SAW termasuklah Syria, Yordan, bagi Syria, Yordan, Palestina. Dulu Palestina itu, ya, semuanya itu. Israel belum ada, ya. Adanya Palestina. Dan memang Palestina itu ada 3 agama dari dulu, tapi negara Israel tidak ada. Ya. Makanya Islam menyebar sampai ke Syam. Syam masuk semua tuh. Syria, Yordania, Palestina. Nah, itu disebut Syam di masa Nabi SAW. Dan itu dikuasai Romawi yang menguasai Syam itu, Nasrani. Ini Nabi belum diutus. Nabi ini menurut riwayat sering ikut Abu Talib itu berdagang masuk ke Syam, ya, dari umurnya remaja sampai dewasa. Nah, jadi Nabi itu sudah sering berdagangnya pun antar negara, ya, Mekah Syam. Nah, itu Mekah Syam balik lagi, ya. Dan terakhir waktu umurnya menjelang sebelum 25 tahun itu, 22, 23, 24 itu membawa dagangan Khadijah.
Tapi waktu remaja ikut pamannya Abu Talib. Nah, waktu Nabi ikut Khadijah itu, itulah mulai adanya pertemuan Rasulullah dengan Khadijah dan semakin kenal dengan Rasulullah. Sampai Khadijah pun tertarik karena bisnis itulah. Ya, bisnis itu. Nah, Khadijah mengatakan kepada Abu Talib, aku menginginkan keponakanmu perempuan minang laki-laki. Boleh. Kata pernah terjadi itu. Perempuan minang laki-laki. Karena bagi Khadijah dia tidak bisa tertarik dengan yang lain karena sudah melihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW waktu membawa dagangan itu. Jujur betul Nabi itu. Berapa yang laku disampaikannya. Ya. Nah, Abu Talib keluar ke Syam, wa kharaja ma'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asyafin min Quraisy. Nah, dia keluar bersama Nabi SAW. Jadi Nabi dibawa waktu ke Syam itu, dan juga bersama orang-orang tua dari Quraisy. Jadi yang berdagang itu kan orang-orang yang senior lah. Orang tua udah 40, 50-an. Nah, Nabi ini masih remaja menjelang dewasa. Nah, falamma asyrafu ala rahib fabatahu fahullu rihalahum. Maka tatkala sampai mereka pada tempat rahib. Rahib ini pendeta. Ya, seorang rahib ini pendeta. Nah, rahib ini sampailah di tempat itu, fabatu fahallu, maka mereka singgah rombongan tadi ini. Setelah ada perjalanan kan ketemu suatu tempat, mampirlah dulu. Karena ini padang pasir semuanya. Ketemu rumah, ketemu kampung, mampirlah dulu. Ya, istirahat. Nah, sampai di tempat rahim itu, fabatu fahullu rihalahum. Mereka singgah dan turun dari kendaraan. Jadi rombongan tadi turun dari kendaraan, mampirlah ke tempat itu. Fakharaja ilaihim rahib, maka rahib pun keluar dari tempatnya menuju ke rombongan tadi. Ya, datanglah rahib tersebut. Wa kanu qabla dzalika yamuruna bihi fala yakhruju ilaihim. Nah, rahib ini kebiasaannya kalau ada rombongan lewat di tempat dia tak pernah keluar. Ya lewat dia begitu dah. Nah, tapi yang ini lain. Yang ini lain, dia keluar. Rahib itu keluar menemui rombongan ini. Qala fahum yahilluna rihalahum. Nah, dia berkata, turunlah mereka dari kendaraan mereka. Turun. Rahib pun turun juga. Ketemu dengan rombongan tersebut. Fajala yatakhalla lahum ar-rahib hatta jaa fa khata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam rombongan tersebut rahib masuk. Masuk tu apa ni? Menyala-nyalahi satu. Akhirnya tibalah dia di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahib ni bilang apa? Qala, dipandangnya Nabi, kata dia bilang apa? Hadza sayyidul alamin. Ini pemimpin manusia semesta alam, kata dia. Nah, ini rahib ni pendeta tahu, kenal dia. Ini manusia pemimpin semesta alam. Hada Rasulur Rabbil Alamin, dan ini utusan Tuhan semesta alam. Tambah lagi ni, ya ba'atsullahu rahmatan lil alamin. Allah utus dia untuk membawa rahmat semesta. Udah lengkap tu lah sebutannya. Ya, jadi rahib ini lebih kenal Rasulullah. Ya, dipanggilnya Sayyidul Alamin, pakai Sayyid lagi. Ini kita umat Nabi Muhammad tak boleh pakai Sayyidina aja dia. Berarti lebih kenal rahib daripada dia. Dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, faqala lahu asyakhu min Quraisy. Maka orang-orang Quraisy tadi, pemuka Quraisy yang senior-senior itu bertanya kepada rahib tadi itu, ma'alamak, dari mana kau tahu? Dia ni pemimpin semesta alam, rasul utusan Allah,
bawa rahmat semesta alam. Nah, dari mana kau tahu? Faqala, nah, dia pun jawab, innakum hina asyraqtum minal aqabah, ya, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Sesungguhnya kalian ketika sampai di Aqabah, jadi sebelum sampai di rumah rahib itu ada arah namanya Aqabah. Jadi kendaraan-kendaraan masuk dari Aqabah baru sampailah ke rumah rahib tersebut. Tapi Aqabah itu sejauh mata memandang. Nah, lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Aku dari jauh dah pandang waktu rombongan ini datang. Ya, itu batu bergerak, pohon sujud. Waktu rombongan ini lewat, itu dah aku pandang dari jauh. Rupanya rahib itu punya isyarat ke hati dia itu. Ada isyarat atau bisyarah. Khatir hatinya. Ada orang besar datang. Gitu deh. Ya. Jadi batu itu bergerak dilewati Nabi. Pohon-pohon menunduk. Dia bilang sujud. Wala yasjudani illa lin-nabi. Tidaklah pohon ini sujud, tidaklah bergerak batu itu kecuali dia seorang nabi. Jadi berita nabi ini bukan rahasia lagi. Ternyata sudah diketahui pendeta-pendeta Yahudi maupun Nasrani, karena sudah ada dalam Taurat. Dia sudah menunggu dah memang. Wa inni arifu bi khatamin nubuwah asfala min udrufi katifihi mithlu tufaha. Dan dia bilang, sesungguhnya aku mengenalnya lagi. Waktu dia datang Nabi itu, dia tengok belakangnya. Aku kenal lagi di belakang ini. Nih, belakang ini. Ini khatamun Nabi. Ada daging tubuh di belakang Nabi. Dibilang katifihi, di belakang pundak, mislut tufaha, dia sebesar buah apel. Di sini nih, di antara dua belikat Nabi ini, di situ ada daging tubuh sebesar buah apel. Dan itu khatamun nubuwah, telah ada dalam Taurat. Itu juga Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia pindah agama 2 kali, Islam yang ketiga. Salman Al-Farisi itu, pertama agamanya Majusi, Salman Al-Farisi ini. Yang kedua masuk Nasrani. Waktu masuk Nasrani dia pelajari, ada berita tentang Nabi Muhammad. Ciri-cirinya apa? Pertama, dia tidak terima zakat. Itu dia. Dia hanya terima hadiah atau infak. Yang ketiganya, dan dia ini ada khatamun nubuwah di belakang. Salman Al-Farisi masuk Islam tu banyak fitnahnya, sempat dijual jadi hamba sahaya untuk cari Nabi Muhammad SAW. Dia mencari itu. Makanya Salman itu imannya hebat, memang ada petunjuk Allah dan kepingin ketemu orang ini. Yang dikatakan dalam Injil, dia akan pindah di tempat yang banyak pohon kurma dan dia tidak menerima zakat dan di belakangnya ada khatamun nubuwah. Nah, begitu sampai beritanya Nabi di Madinah, dia berangkat. Ketemu Nabi Muhammad SAW, dia bawa anggur. Nah, bawa anggur. Anggur ini zakat. Dikasih anak Nabi, Nabi bilang, aku tak terima zakat. Berarti benar lah tu. Yang kedua, Tuhan, permisi, aku mau lihat di belakang pundak. Oh, Nabi buka kan? Ada. Sesuai dengan perkataan rahib tadi, ada tanda khataman nubuwah di belakang Nabi Muhammad SAW. Jadi sama ini ya, Salman Al-Farisi dengan rahib ini dapatnya sama, khataman nubuwah. Nah, thumma raja'a fasana'a lahum ta'aman, maka rahib tadi pun bergegas kembali ke rumahnya, dia buat makanan untuk tamu-tamu ni. Nah, dia beri makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ra'yatil ibli, maka orang-orang Quraisy itu ikutlah pergi sama dia. Nabi Muhammad tak ikut. Nabi Muhammad menjaga unta. Mereka bergerak menuju ke tempat rahib.
Nah, Nabi Muhammad masih menjaga unta. Faqala, Rahib pun berkata kepada rombongan tadi, arsilu ilaih, dia tu bawa juga kemari. Jangan dibiarkan menunggu unta. Masya Allah, Nabi dia merasa dirinya itu ngikut orang, ya kan? Dibiayakan orang, belajar pedagang, orang pergi kepada pemukah daripada orang Nasrani, dia jaga unta. Ya, dan itu Rasulullah SAW ada unta. Faqbala wa alaihi ghamamatun tuzilluhu. Nah, kemudian Nabi pun diambillah salah satu sahabat, ayo kita dalam pergi. Nah, begitu Nabi dibawa bergerak menuju kepada rahib, ke rumah rahib, dan mereka melihat itu awan. Awan itu menaungi Rasulullah SAW. Bergerak juga awan itu. Jadi Nabi tak ada kepanasan. Nah, falamma dana minal qaum wajadahum fasbaqu ila fai'i syajarah. Maka begitu kaum ini datang ke rumah rahib tadi, ada pohon, duduklah di situ duluan. Kemudian Nabi menyusul. Begitu Nabi menyusul duduk di situ, walamma jalasa mala fai'us syajar fi alaihi. Tatkala Nabi duduk di bawah pohon tadi, itu ranting-rantingnya terus ke bawah menaungi Nabi Muhammad SAW. Pohon kenal dengan Rasulullah. Ya, langsung membentuk seperti menaungi Nabi Muhammad, terus turun begitu ranting-rantingnya menutupi badan Nabi Muhammad SAW. Faqala, rahib pun ngomonglah dengan Abu Talib, ngomong dengan yang lainnya. Unzuru ila faiz sajarah mala alaih. Kau lihat pohon tu, dia condong menutupi tubuh dia. Kau pandang tu. Faqala ushidukum ayyukum waliyu. Saksikanlah, pandang siapa walinya. Biasa orang kau tak ada bapa, ada yang mengurusnya. Tanya mana walinya. Nah, qalu Abu Talib. Orang Quraisy bilang ini walinya, ini pamannya. Lam yazal yunashiruhu hatta raddahu Abu Talib. Kata rahib tadi, setelah ini kau jangan kesal, bawa anak ini kembali ke Mekah. Ya, bawa kembali ke Mekah. Kalau ketahuan orang Yahudi ditangkap nih. Nah, karena Yahudi ini, gini orang Yahudi ini, dia itu sudah dapat berita tentang lahir Nabi Muhammad SAW. Cuman dia tidak tahu dia keluar dari kaum mana. Perkiraan orang Yahudi, Nabi Muhammad ini muncul dari Bani Israel. Kalau dia tahu Nabi Muhammad ini dari orang Arab, udahlah. Nasibnya sama dengan Nabi Yahya, mau dibunuh juga kalau tak sesuai dengan pendapat mereka. Nabi Muhammad tentu tak setuju dengan orang Yahudi. Pandangan-pandangan ini kan banyak salah keliru. Maka diutus Nabi itu untuk memperbaiki kaum-kaum sebelumnya dengan kitab-kitab mereka. Nah, maka cepat bawa kembali ke Makkah. Rahib itu paham dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, ini terancam ini. Bawa lagi kembali ke Makkah. Nah, hatta radduhu Abu Talib. Akhirnya Abu Talib kembali membawa Nabi Muhammad SAW. Wa ba'atha ma'hu Abu Bakr Bilalan. Dan juga rombongan tadi Abu Talib menyuruh ini anak bawa balik ke Mekah. Yang nemani Abu Bakar termasuk Bilal pun ada. Tapi bukan Bilal bin Rabah. Nah, ya. Jadi Abu Bakar ni udah lama berkawan dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Bakar itu termasuk orang yang awal menerima Islam, berdagang sama-sama ikut. Abu Bakar dengan Nabi Muhammad beda 2 tahun. Ya, beda 2 tahun. Makanya Rasulullah meninggal itu umur 63. Meninggal. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, meninggal juga. Umur Abu Bakar pun 63. Apa? Muda Abu Bakar 2 tahun, tapi kan selisih 2 tahun. Tidak kentara lah, besar tuh kawan, selisih 2 tahun. Nah, saya yang bakal sama Pak Haji Nasir berapa tahun? Mungkin 10 tahun berkawan kan namanya. Apa ini cuma 2 tahun? 2 tahun itu sebaya lah.
Ya, sembahyang. Nah, jadi Abu Bakar sudah kenal betul Nabi Muhammad SAW, dia tak ragu. Ya, dari remaja udah berkawan. Ya. Nah, jadi diutuslah Abu Bakar untuk membawa Nabi kembali ke Makkah. Abu Talib tetap menyelesaikan perdagangannya di Syam. Ya, tetap. Wa zawadahu rahib minal ka'ki wa zaitun. Nah, kemudian rahib tadi membekalkan Nabi. Dibekalkannya ke Nabi. Apa dibekalkannya? Roti dengan minyak zaitun. Dibekalkan Nabi Muhammad untuk balik. Masya Allah. Kenapa? Ini rahib sangat kenal Nabi Muhammad SAW. Nah, ini termasuk tanda-tanda ya kenabian yang sudah diketahui oleh umat Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Nah, jadi jelas bahwasanya di sini ada mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Pohon, batu tunduk sujud dengan Rasulullah SAW, dan tidaklah sujud kata Nabi kecuali dia seorang Nabi. Masya Allah. Ya. Yang kedua lagi mukjizatnya apa? Nabi dinaungi awan. Tu ada dalam bahasa itu ada disebutkan Nabi itu dinaungi awan. Dan satu lagi tambah, Nabi itu kalau berjalan tidak ada awan, diterik matahari tak ada bayang-bayang. Kita kalau berjalan di bawah matahari, oh jelas ada bayang-bayang. Nabi tidak ada bayang-bayangnya. Kira-kira apa rahasianya? Cahaya. Cahaya Nabi lebih kuat dari cahaya matahari. Makanya tak ada bayang-bayang. Coba letakkan lilin di bawah lampu, keluar tak bayang-bayangnya? Tak kuat. Lilin tak kuat di hadapan lampu. Begitulah matahari tak kuat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada bayang-bayang pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketiga, tanda-tandanya apa lagi? Ini khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu dulu saya dapat amalan. Bunyinya Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu ada bacaannya, itu dari Almarhum Ustaz Abdul Mahmud Al-Yamani. Beliau ijazahkan kepada ipar saya Syekh Abdul Rahman Hussein Balogah. Beliau berijazah saya. Ini saya terima dari Ustaz Abdul Ghani gitu. Itulah khatamun nubuwah. Untuk apa ni Syekh? Untuk ngadap orang lah kata dia. Oh, apa pula? Mungkin ada urusan yang agak sulit. Orang ini tidak bersahabat, boleh pakai ini gitu. Oh gitu pula. Udahlah, saya tinggalkan amalan itu. Bagus zikir lah. Kok zikir ini semua orang kasih. Kok itu tujuan tertentu. Kok zikir ini bersihkan hati. Ada hati yang bersih, orang kasih sama kita. Nah gitu dia hukumnya. Cari cahaya Allah. Cahaya Allah itu cahaya pengasih. Sampai doanya Allah jadi mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, jadikan aku disayangi orang mukmin. Itu doa pengasih. Orang semua senang dengan kita. Tapi kalau ada tujuan macam mana? Tak salah juga, boleh, tak masalah. Cuma zikir ni sifatnya semua dapat. Dia umum, ya dapat. Ya, wallahu a'lam. Selesai sudah ni ya. Ini kalau saya baca hadis ini, janganlah kita ragu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Belum diutus saja sudah dikenal. Yang kenal bukan kita, di luar agama kita ini. Kenal sangat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segera cukup. Ada pertanyaan? Kok ini siapa yang tanya itu? Apa mau ditanya tadi? Ada paspor. Ini kan cuma kisah Nabi ya. Waktu masih ada ini? Belum? Kalau ada pertanyaan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu saya mau bertanya nih. Ya.
Tadi yang disampaikan nubuat ya kan, bahwa jauh hai susita pain nangkapan surah. Terus yang saya tahu ada lagi, awal jauh hai susita ya Habib ya Zaitul Bukti ana bijahi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu betul itu? Ya. Yang murni itu cuman itu tadi, itu yang awal tuh. Ya, kita namakan Allah wahdahu la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Kalimat di bawah tawajjah itu syita fa innaka mansur, itu dibaca dalam hati. Tak boleh dikeluarkan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, sesungguhnya pertolongan dari Dia. Itu cuma itu, tak ada tambahan yang lain. Ya. Jadi mengenai sebutan Zatul Bukti dan sebagainya itu kajian-kajian kitab. Ini Zatul Bukti ini jadi polemik juga orangnya. Jadi orang nanya sama saya, Pak Ustaz, saya dapat belajarnya begini. Nama Allah itu 99. Satu tu rahsia, kata dia. Untuk capai 100 tu satu tu rahsia, kata dia. Nah, apalah satu tu Pak Ustaz? Saya pun tak nak tahu sebenarnya. Ini teka-teki apa ni? Ini guru saya bilang, kata dia, kalau cecak dengar, cecak masuk surga, kata dia. Jangan cecak surga, kau lah masuk surga, bagus. Macam-macam orang sekarang ni. Kan? Saya tak kuat saya tu. Cecak tu tak nak kena hisap. Surga tempat dia, tak masalah. Kita tanya. Ya? Jadi manusia nanti di hari kiamat dia bilang apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah diri aku ni jadi tanah, kata dia. Tak ada dihisap. Alangkah diri aku jadi hewan, tak dihisap. Manusia tu dihisap. Nah, kembali tadi. Saya ni tak tahu, saya bilang, kira-kira apa satu tu rahsia tu? Saya kata kan, itu kata Zatul Bukti, kata dia. Apa Zatul Bukti? Pakai hak dia, Zatul Bukti. Itu dalam kitab Ihsanul Kamil saya dapat. Zatul Bukti itu artinya zat semata-mata. Belum ada sifat, belum ada nama. Itu kajiannya, jangan jadikan amalan. Jadikan amalan itu Allahnya lengkap dengan zatnya ada, sifatnya ada, namanya lengkap. Panggil Allah, amalkan nama itu. Ini Zatul Bukti, zat semata-mata, belum ada sifat, belum ada. Nah, ini untuk kajian saja. Kawan bertanya awalnya apa? Zat semata-mata, belum ada sifat. Ada sifatnya, ada alam. Alam ini kan dikeluarkan dari sifat Allah, sifat kodrat, iradat dan sebagainya. Jadilah alam ini. Nah, sebelum alam ini ada, sifat itu ada tapi tersembunyi di dalam Zatul Bukti. Itu kajian saja. Ya, kajian. Tapi untuk khatam nubuwah tadi itu boleh bagus. Pak Guru, tadi kan Guru mengatakan Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan ada yang saya dengar itu di dalam nubuat itu Allah berul, Allah barul, Allah subhun, Allah usul. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru tawajjahu haitsu sita. Ya. Itu saya tak tahu ya, itu versi lain mungkin. Tapi ini yang saya dapat dari Allahyarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud seperti itu. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian tutup mulut dalam hati. Tawajjuh haitsu sita fa innaka mansur. Begitu ya. Ini dipakai tadi menghadap orang dan sebagainya. Supaya kita tidak gentar, relax saja, siapapun dia, pembesar siapapun. Begitu. Itu saya terima seperti itu. Mungkin itu versi yang lain. Macam-macam yang mana dia. Ya Allah a'lam.
Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وتب علينا توبة تعصم لكل حوبة واستر لنا الأمرات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض كل سور صلى وسلم ربي عليه حق حبي وآله وصحبه عدد حسن صحبي والحمد لله بالبر والتنادي والحمد لله بالبر والتنادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan? Enggak, kita sepotong. Ada pulpen. Dari mana tadi saya buat? Sahabat, berakhirnya tausiah dari Bapak Ustadz Habib Ahmad Al-Tamimi, maka saya juga akan mengakhiri live saya pagi ini. Semoga live ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.